Shall we start with prayer? Holy Father, we love you and we worship you. We thank you for everything you are to us, God. Come and take control of this meeting. Be the sovereign authority, Lord. God, I pray everybody who is to come, Lord God, will join. And Lord God, let your name be glorified and let your will be done. Be thou glorified in Jesus' name. Amen. Amen. Holy God, we worship you. Praise the Lord, Sudhir. Okay, praise the Lord. We'll start worshiping. Let people join. Sare Sudhir చేయండి. Yeah. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Anay, praise the Lord. Praise the Lord, రజనీకాంత్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి. ఈరోజు ఒక రిక్వెస్ట్ Hello. శంకర్ భాయ్ గారు. చెప్పు రజనీకాంత్. అదే మా ఫ్రెండ్ ఒకరికి సర్జరీ అయింది, మీరు ప్రేయర్ చేయాలి ఈరోజు. చేస్తా. ఓకే. Yes. పేరేను? నేను పేరు చెప్పడానికి నాకు అనుమతి లేదు కానీ ఓకే. Okay. అది మీరు అంటే సర్వైకల్ సర్జరీ అంటే అది దయచేసి ప్రేయర్లో గుర్తుపెట్టు. సరే. ఓకే. యాంటీరియర్ సర్వైకల్ కార్డ్ డీకంప్రెషన్. ఓకే. If you can't tell, don't hold it. If you're going to hell, don't stop. If you can't tell, don't hold it. If you're going to hell, don't stop. If you can't tell, don't hold it. If you're going to hell, don't stop. Remember, no weapon formed against you shall prosper. Every tongue that rises against you, you shall condemn. Remember, no weapon formed against you shall prosper. Every tongue that rises against you, you shall condemn. Greater is he that is in you than he that's in the world. Greater is he that is in you than he that's in the world. Remember, no weapon formed against you shall prosper. Every tongue that rises against you, you shall condemn. Remember, no weapon formed against you shall prosper. Every tongue that rises against you, you shall condemn. You have authority over the enemy. You have authority as a believer. You have authority over the enemy. You have authority in the name of Jesus. If you can't hell, don't hold it. If you're going through hell, don't stop. If you can't hell, don't hold it. If you're going through hell, don't stop. If you can't hell, don't hold it. If you're going through hell, don't stop.
Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Don't stop. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Don't stop. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Don't stop. Go ahead. Go ahead. Greater is he that is in you than he that's in the world. Greater is he that is in you than he that's in the world. Remember, no weapon formed against you shall prosper. Every tongue that rises against you, you shall condemn. Remember, no weapon formed against you shall prosper. Every tongue that rises against you, you shall condemn. If you catch hell, don't hold it. If you're going to hell, don't stop. If you catch hell, don't hold it. If you're going to hell, don't stop. If you catch hell, don't hold it. If you're going to hell, don't stop. If you catch hell, don't hold it. If you're going to hell, don't stop. All hands declare the glory of the rays of light. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever he will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship him alone. Forever he will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship him alone. I will proclaim the glory of the rays of God, who once was slain to reconcile man to God. Forever he will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship him alone. Forever he will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship him alone.
worship you, Lord. I worship him, my Lord. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee. I worship him, my Lord. I gladly bow my knee. And worship you, our Lord. Thus, Lord, we worship you, Lord. Holy are you. Jivanadi, Mahutayamulu, Ravahivajaya. Jivanadi, Mahutayamulu, Ravahivajaya. Sharira Priyalaniyo Nalana Simpajayumaya Sharira Priyalaniyo Nalana Simpajayumaya Jivanadi na hృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా. It's our prayer today, Lord. నీ జీవనది నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా. ఎండిన even in our life, Lord, Jivanadi, Yesaya, na hృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా. నీ జీవనది నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా. బలహీన సమయములో నీ బలము ప్రసాదించుము. బలహీన సమయములో నీ బలము ప్రసాదించుము. జీవనది నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా. నీ జీవనది
నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా. ఆత్మీయ Yes, Lord. నన్ను అభిషేకం చేయుమయ్యా. ఆత్మీయ వరములతో నన్ను అభిషేకం చేయుమయ్యా. జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా. నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen. Come, take away. Come, take away. Where there seems to be no way. He works in vain. We can He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in where we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength for his new day, God will make a way. He will make a way.
Yes, Lord, with love and strength for each new day, He will make a way. God will make a way. By a roadway in the wilderness, He will lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Yes, Lord, we worship you, Lord. We believe you, Lord, that you will make a way in the desert, Lord. When there is darkness all around, Lord, we just believe that you are going to make a way for me. In spite of the difficulties, Lord, in spite of not knowing where we are, Lord, in spite of hopelessness all around, Lord, in spite of depression, everywhere we see there is death and suffering, and Lord, in spite of all this, Lord, even in our own lives, Lord, even as we see at this world, Lord, around, we might feel that there is no way out, but you are the one who are going to make a way, even through the wilderness, Lord. Even in my life, Lord, even in our lives, Lord. You are the one who are going to make a way through the wilderness. You are the one who is going to make a way in the desert, Lord. You are the one who is going to make a way in the darkness, Lord, around us. When we feel that there is no way out, God, your word says you are the way. When we see that there is darkness all around, Lord, your word says you are the light, Lord. When we see hopelessness everywhere, your word says Christ in you, the hope of glory. God, you have blessed us with peace everlasting, with joy, Master God, unspeakable. God, there is no way, no need for us to look at anyone, Lord. God, you are the source of everything, the life, the joy, the peace, for all the problems that we have, Lord, Master. You are the answer. You are the hope.
God, we just look unto you, Lord God, today. As a family, as a fellowship, Lord, we just bow before you, saying, God, you're going to make a way through the desert, through the valley. You will make a way, Master God, even as we don't know about the people who are joined here, but Lord God, personally, God, even as I'm looking for a way out, Lord, you are going to make a way. God, you are going to make a way, Master God, for me. God, we just bless you. We just thank you, Lord. We just thank you. In every situation, Lord, in whatever situation we are, Lord Master, even for the people that are yet to join, Lord God, in whatever situation they are, Lord God, God, we just pray and submit and believe that, Master God, you are going to make a way in whatever area of their life they're looking for a breakthrough. God, you are the one who are going to make a way, Master God. We just bless you. We just worship you. We just thank you for everything you are to us, Lord. Bow before you. Exalt your name, Lord God. You alone are worthy of our praise and worship. Bless you, worship in Jesus' name. Amen. Anna, over to you, Anna. Praise God. Praise the Lord. Thank you very much for the opportunity. ఈరోజు ఒక చిన్న టాపిక్ గురించి ఆలోచిద్దాం. నేను ఈ మధ్య ఒక జూనియర్ కాలేజ్కి వెళ్ళాను. అక్కడ చాలా వందల మంది పిల్లలు కనపడుతున్నారు. వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే వాళ్ళందరూ దే ఆల్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు మెడిసిన్. దే ఆల్ వాంట్ టు why do they want to get into medicine? అంటే they all want some good lifestyle, or to keep their parents happy, or to have a good status in life, whatever it is. They have their own personal reasons. చాలా మంది they are looking for that victory. మెడిసిన్ లో జాయిన్ అయిదామని అక్కడ చూస్తా ఉన్నాం. అలాగే మనం కొంతమందిని చూసుకుంటే చిన్న పిల్లలు కానీ యంగ్ పీపుల్ కానీ, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నప్పుడే కొంతమందిని క్రికెట్ వైపు లేదా అలాంటి ఆటల వైపు తిప్పిన పేరెంట్స్ ఉన్నారు. ఏమని వాళ్ళ ఉద్దేశం అంటే, లైక్ సానియా మిర్జా వాళ్ళ అమ్మ ఏమంటుంది, ఇలాంటి ఒలింపిక్స్ చూస్తూ వాళ్ళ హస్బెండ్తో అడిగిందంట, మన పాప కూడా ఇలాగా ఒక గేమ్లో మంచి పొజిషన్లోకి వస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్తే, అప్పటి నుంచి వాళ్ళ పాప గురించి అలా ఆలోచించి చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అన్నమాట. సో బేసిక్గా మనిషి విక్టరీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. అంటే ఏ విషయమైనా సరే, చదువులో అయినా సరే, ఆరోగ్యంలో అయినా సరే, ఫైనాన్సెస్లో అయినా సరే, తర్వాత దేంట్లో అయినా సరే, ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా మనిషి ఒక విజయం అంటూ మనిషికి కావాలనేది నాకు కనపడింది. సో ఇది మనిషిలో ఎందుకు ఉంది అనే విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తే, దేవుడే ఆ నేచర్ని మనిషిలో పెట్టుంటాడు. ఎందుకు అంటే, దేవుడు మనిషిని సృష్టించిన తర్వాత మీరు భూలోకం నింపి దాన్ని లోపరుచుకున్నది, దాన్ని నింపి అభివృద్ధి పొంది నింపి దాన్ని లోపరుచుకున్నాడు. అంటే సబ్డ్యూ చేయాలి. అంటే మనిషి ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక నేను దాన్ని రూల్ చేయాలి, ఒక విషయాన్ని నేను రూల్ చేయాలి, ఐ షుడ్ బి ఏ రూలర్ అనేది దేవుడే ఉంచాడు. సో అనేది ప్రతి మనిషిలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్ని తీసుకోండి, వారికంటే చిన్న పిల్లలను వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఇంట్లో అన్న ఉంటే చెల్లెలు తన మాట వినాలని కోరుకుంటాడు. చెల్లెలు ఎటాకు మాట వినదు, కానీ చెల్లెలు మాట వినాలని కోరుకుంటాడు. దానికి కావాల్సిన పాలిటిక్స్ చేస్తుంటాడు. లేదా అక్క ఉంటే తమ్ముడిని కంట్రోల్ చేయడానికి, ఇప్పుడు ఆ తమ్ముడు ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే అక్క ఏం చేస్తుంది, అన్ని కావాల్సిన సపర్యలు చేస్తుంది, వంట వస్తే వంట వండుతుంది, ఇలాంటివి చేస్తుంది. సో ఏదైనా కానీ మనకు ఒక పరిస్థితి ఉందంటే దాని మీద మనం జయం పొందడానికి మనం ట్రై చేస్తాం. అలా ఉంటేనే మనిషిలో ఆ సివిలైజేషన్ అనేది నడుస్తుంది. మనిషికి సివిలైజేషన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే, యు గో ఫర్ బెటర్ థింగ్స్, యు గో ఫర్ బెటర్ జాబ్, బెటర్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్, సమ్ విక్టరీ ఇన్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్.
అలా ఉంటేనే సివిలైజేషన్ అనేది నడుస్తుంది. సో బేసిక్గా ప్రతి మనిషి ఒక పవర్, అంటే ఏది, సంథింగ్ నేను దేని మీద రూల్ చేయాలి అనే కోరిక ప్రతి మనిషికి ఉంటుంది. అండ్ దట్ ఈస్ గాడ్ గివెన్ డిజైర్ అన్నమాట. అది లేకపోతేనే ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఆ విక్టరీ లేదా ఆ యొక్క గ్రేట్నెస్ కానీ ఆ విక్టరీ కానీ మనకు కావాలంటే అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది, హౌ డు వి గెట్, ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఎవరిస్తారు అనేది మనం చూద్దాం. దీనికి భాగంగా నేను తీసుకుంది ఏంటంటే 1 Corinthians 15:57-58 అది నేను చదువుతాను చూడండి. 1 Corinthians 15th chapter 57-58. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. కాగా నా ప్రియ అయినను మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మూలముగా మనకు జయము అనుగ్రహించిన దేవునికి స్తోత్రం కలుగును. సో కాగా నా ప్రియులారా, మీ ప్రయాసం ప్రభునందు వ్యర్థం కాదని ఎరిగి స్థిరులు కదల వాళ్ళు ప్రభు కార్యాభివృద్ధి ఎందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులై ఉండుడి. సో ఎవరిస్తారు మనకు? మనకు జయం అనుగ్రహించేది ఎవరు? మనకు జయం అనుగ్రహించేది దేవుడు. ఎవరి మూలంగా లేదా ఎవరి ద్వారా మనకు వస్తుంది అంటే యేసు ప్రభు ద్వారా మనకు విక్టరీ రావాలి. ఎందుకు దేవుడు అనుగ్రహించాలి అంటే అది గాడ్స్ నేచర్. ఎందుకు ఇస్తాడు దేవుడు విక్టరీ? ఎవరికైనా దేవుడు ఎందుకు విక్టరీ ఇవ్వాలా అంటే, దావీదు తన కుమారునితో లేదా సొలొమోనుతో మందిరం కట్టమని చెప్పినప్పుడు రాజైన దావీదు చెప్పిన మాటలు మనం గుర్తు తెచ్చుకున్నాం. ఇవి దినవృత్తాంతములు 29వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో ఉంది. Thine, O Lord, is the greatness and power and the glory and the victory and majesty. సో మహాత్మ్యం, పరాక్రమం, ప్రభావం, తేజస్సు, ఘనత నీకే చెందుతున్నవే అంటాడు దావీదు రాజు. అంటే ఆయనదే రాజ్యము, నిన్ను అందరి మీద నిన్ను అధిపతిగా హెచ్చించుకొని ఉన్నావు అంటాడు అని మాట్లాడతాడు. అంటే విక్టరీ ఇక్కడ తెలుగులో దాని తేజస్సు అని ట్రాన్స్లేట్ చేసినారు, కానీ విక్టరీ అనేది ఒరిజినల్ భాషలో ఎట్లా ఉందంటే టాప్. వాట్ ఈస్ టాప్? వాట్ ఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ థింగ్? మేబీ ఇట్ ఈస్ బ్రిలియంట్ అండ్ మేబీ ఇట్ ఈస్ ఎక్సలెంట్. కాకపోతే ఇట్ ఈస్ ఎండ్యూరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ విక్టరీ, ప్రీఎమినెన్స్ అండ్ పర్పెచ్యుటీ అని ఉంది మీనింగ్స్, ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉండే మీనింగ్స్. సో బేసిక్ ఏంటంటే విక్టరీ, జయం. మనకు జయం అనుగ్రహించేది ఎవరంట? దేవుడు అనుగ్రహించాలా. అది ఎందుకు దేవుడు అనుగ్రహించాలంటే దేవుడి దగ్గర ఉంది. ఇట్ ఈస్ విత్ గాడ్. మనం దేవుని దగ్గర తెచ్చుకోగలిగితే దెన్ వి బికమ్ విక్టోరియస్. అయితే దీనికి చేయాల్సిన మనం కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి. అవి ఏం చేయాలి? సో మనకు కొన్ని తెలుసుకోవాలా, కొన్ని చేయాలి. ఏం తెలుసుకోవాలి, ఏం చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు ఇందాక చదివిన భాగంలో మన ప్రయాస ప్రభునందు వ్యర్థం కాదని ఎరగాల. అంటే వ్యర్థం మనం ఏమైనా ప్రయాసపడుతుంటే దేవుని కోసము, అది వ్యర్థం కాని ప్రయాస అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో దట్ అవర్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ నాట్ యూజ్లెస్. సో అవర్ లేబర్ ఇస్ నాట్ ఇన్ వెయిన్ అని ఇంగ్లీష్ లో. అది తెలుసుకోవాలి. అసలు వ్యర్థం కాని ప్రయాస, ప్రయాస ఏ ప్రయాస అయినా సరే వ్యర్థం కాదు. ఎందుకంటే దేవుడు తన కోసం ఎవరన్నా ఈ లోకంలో ఏదైనా పోగొట్టుకుంటే దానికి 100 ఈ లోకంలో ఇస్తా అన్నాడు. తర్వాత పరలోకంలో ఇంకా అధికం ఇస్తా అన్నాడు. సో మన ప్రయాస ఏ విషయంలో కూడా వ్యర్థం కాదని మనం తెలుసుకోవాలి. అది ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి. అది వ్యర్థం కాదు, కానీ అది మనం తెలుసుకోవాలంటే చదవడం కాదు, దాన్ని నమ్మాలి. అది మనకు ఇంటర్నల్ గా మన ఫైబర్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. తర్వాత దేవునికి లోబడాలి. ఎట్లా? దేవునికి లోబడితేనే మనం దేవునికి లోబడి ఎవరిని ఎదిరించాలా? అపవాదిని ఎదిరించాలా. ఎందుకు అపవాదిని ఎదిరించాలంటే వాడే మన జీవితంలో కొన్ని పరిస్థితులు తీసుకొస్తాడు. శోధన ద్వారా మనల్ని ఓడగొట్టి పడగొట్టడానికి ట్రై చేస్తుంటాడు. కాబట్టి వాడిని ఎదిరించాలి. ఒక ఆయన ఏం చెప్తానంటే, వీఆర్ వేజింగ్ వార్. అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వార్ విత్ హూమ్ అంటే,
వీఆర్ వేజింగ్ అగేన్స్ ఏ వార్ అగేన్స్ట్ రిలెంట్లెస్ ఎనిమీ లేదా రిలెంట్లెస్ ఎనిమీస్. అంటే ఆయాసపడని శత్రువులతో మనం యుద్ధం చేస్తున్నాం. ఏ విధంగా యుద్ధం చేస్తున్నాం? వీఆర్ ఇట్స్ ఎ వార్ ఆఫ్ వర్డ్స్. మాటలతో యుద్ధం, మాటల ద్వారా యుద్ధం. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు దావీదు గొల్లియాతును చూసినప్పుడు ఏమంటాడంటే, వాడు చెప్పిన మాటలు విని వీడు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు విని ఏమంటాడు? కోపం తెచ్చుకొని, జీవము గల దేవుని సైన్యములను తిరస్కరించటకు ఈ సున్నతి లేని ఫిలిస్తీయుడు ఎంతటి వాడు. ఆ మాట అన్నాడు. ఆ మాట అంటేనే దేవునికి నచ్చింది ఆ మాట. ఓకే, దేశాన్ని వేగు చూసి వచ్చిన 12 మందిలో 10 మందిని దేవుడు రిజెక్ట్ చేశాడు. ఎందుకు అంటే వారు మంచి వార్త తేలేదు. వాళ్ళు ఆ దేశం గురించి మంచి దేశం అని చెప్పకుండా అది తన నివాసులను భక్షించే దేశం అని చెప్పి ఇశ్రాయేల్ అందరినీ భయానికి గురి చేసినారు. సో దాంతో ఆ విధంగా గురి చేసేటప్పటికి వాళ్ళు ఏడవటము, విశ్వాసం లేకపోవడం, దేని కోపం పుట్టించడం జరిగింది. అందుకని దేవుడు వాళ్ళని రిజెక్ట్ చేశారు. సో దిస్ ఈస్ అ రిలెంట్లెస్ వార్ అగేన్స్ట్ a very untiring, not only one enemy, many enemies, and then it's a war of words. So how much we speak. ఇది వార్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అని ఎందుకంటున్నా అంటే, నేను ఇంతకుముందు అనుకునేవాడిని మనం మాట్లాడడం ఏం జరుగుతుంది. అయితే దేవుడు ఒక వాక్యం చూపించాడు ఒక దైవసేవకుని ద్వారా. 57th ఐజాయా 57:19 ఇంగ్లీష్ లో చదువుదాం. తెలుగులో ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఇంగ్లీష్ లో కేజేవీలో ఏముందంటే, వినపడుతుందా? కేజేవీలో ఏముందంటే, ఐ క్రియేట్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద లిప్స్ అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. సో మనం విశ్వాసం కలిగి ఉండాలా, దేవునికి లోబడాలా. అయితే విశ్వసించితే కనుక మాట్లాడితేనే మాట ఉంది. సో విత్ ఫెయిత్ వీ హావ్ టు స్పీక్, అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ వర్డ్స్ దట్ క్రియేట్, బట్ ఇట్ ఈస్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ దట్ క్రియేట్స్ అ ఫ్రూట్ ఆఫ్ అవర్ లిప్స్. అంటే మనం ఏమైతే పలుకుదామో విశ్వాసంతో, అది దాన్ని క్రియేట్ చేసే పని దేవుడు. మనం విశ్వాసంతో పలకడం మన పని. సో అదే ఎవరు మాట్లాడినారు అట్లా అంటే, యేసు ప్రభు మాట్లాడు. ఎందుకు? ఎప్పుడు అంటే సైతానుతోనే శోధించబడేటప్పుడు ఏమన్నారు? 3 మాటలు, ద్వితీయోపదేశం కాండం నుంచి 3 మాటలు అన్నారు. ఏమని? నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు తప్ప ఇంకెవరికి మొక్కకూడదు అన్నాడు. ఆయనను నీవు శోధించకూడదు అన్నాడు. ఇంకో మాట ఏముంది సుధి? దేవుడిచ్చు ప్రతి మాట వలన తప్ప రొట్టె వలన మాత్రము మనిషి జీవించడు. దేవుడిచ్చి ప్రతి మాట వలన మనిషి జీవిస్తాడని యేసు ప్రభు చెప్పాడు. సో ఇవన్నీ దేవుని మాటలు, ఇవన్నీ దేవుని మాటలే, ఇవన్నీ బైబిల్ మాటలే, ఇవి దేవుడు చెప్పిన మాటలే. దేవుని మాటలు పట్టుకొని ఆ సైతాను ఎదిరించాడు. సో సైతాన్ని ఎదిరిస్తే తప్ప వాడు వెళ్ళాడు. సో వాడు ఏంటంటే ఈజ్ లైక్ ఎ స్క్వాటర్. ఇప్పుడు మనకు పెద్ద ల్యాండ్ ఉందనుకున్నాం, 100 ఎకరాల ల్యాండ్. దాంట్లో ఒక మూలకు 1 ఎకరా ఒకడు ఆక్రమించుకొని ఇది నాది అని వాడు ఒక గుడిసె వేసుకున్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలా? వాడిని ఎవిక్ట్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ దేవుడు ఏం చేశాడంటే, ఈ సైతాను దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేసినప్పుడు సైతాన్ని కిందికి తోసినప్పుడు భూమి మీదకి వాడు వచ్చి వాడు ఇక్కడ రాజ్యం చేయడానికి మొదలుపెట్టాడు. సో ఆ రాజ్యం చేయడానికి మొదలుపెట్టినప్పుడు దేవుడు మనల్ని క్రియేట్ చేసి, ఆదాము క్రియేట్ చేసి, మనిషిని క్రియేట్ చేసి ఆ సైతాన్ మీద జయం పొందడానికి మనల్ని తయారు చేశాడు. అయితే మనం మన తండ్రి అయిన ఆదాము ఏం చేసినారు? సైతాను పెట్టిన శోధనలో పడిపోయి పాపం మూటగట్టుకున్నాడు. సో దానివల్ల మనకు కూడా ఆ జన్మ పాపం అనేది వచ్చింది, నేచర్ ఆఫ్ సిన్. సో దానివల్ల మనం ఆ పాపం వల్ల మనం అపవాదికి చోటు ఇస్తే ఏమవుతుంది? వాడు చేసే ముఖ్యమైన పనులు ఏంటి? మోసగించడం, దొంగతనం, నాశనం, హత్య చేయడం. సో ఇవి ఏవైనా మన జీవితంలో జరుగుతున్నాయంటే దానికి కారణం వాడు, దానికి కారణం పాపం. సో ఇవి మనం జాగ్రత్త పడితే, వాడిని ఎదిరిస్తే, దేవునికి లోబడి అపవాదిని ఎదిరిస్తే వాడు పారిపోతాడు. ఏ విధంగా ఎదిరించాలా? దేవుని వాక్యంతో ఎదిరించాలి. దేవుని వాక్యంలో మనం వెతికి మనకు
మన పరిస్థితికి తగినట్టు దేవుడు ఏం మాట్లాడినాడు అనేది చూసుకొని దాన్ని విశ్వాసంతో పలికితే విశ్వసించి తిని కనుక మాట్లాడుతుంది. విశ్వాసం అంటే ఏంటండి? ఒక ఎవిడెన్స్. ఆ ఎవిడెన్స్ ఏంటి? దేవుని వాక్యం. అందుకే కదా దేవుని వాక్యం వినుట వలన విశ్వాసం కలుగుతుంది. సో విశ్వాసం కలిగితే మనం ఏం చేయాలా? సైలెంట్ గా మాత్రం ఉండకూడదు. సైలెంట్ గా విశ్వసించవచ్చు, కానీ విశ్వసించిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలా? మాట్లాడాలి. సో ఈ విధంగా మనం మాట్లాడి ఉత్తమ మాటలే కాదు, మాట్లాడితే సైతాను పారిపోతుంది. సో ఏ మాటలు? దేవుని మాట, మన సొంత మాటలు కాదు, దేవుని మాటలు. ఎందుకు దేవుని మాటలు? అవి జీవం ఇచ్చే మాటలు, అవి సైతాన్ను బెదిరించే మాటలు, తర్వాత మన పరిస్థితులను మార్చే మాట. అవునా? సో నిత్యం ఉండే మాట. తన నామం కంటే తన వాక్యాన్ని దేవుడు హెచ్చించినాడు. సో అట్లాంటి వాక్యాన్ని మనం గనక మాట్లాడితే దేవుడు తప్పక మనకు విజయం అనుగ్రహిస్తాడు. ఎందుకంటే హీ క్రియేట్స్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద లిప్స్. సో దేవుడే మన మాటల యొక్క ఫలాన్ని మనకు కలుగజేస్తాడు. సో మనం ఏం మాట్లాడతాం? మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడదు కాదు, కానీ దేవుని ప్రత్యేకమైన మాటలు మన పరిస్థితి తగ్గినట్టు. ఇప్పుడు యేసు ప్రభుకి ఒక శోధన వచ్చింది. దానికి ఏమన్నాడు? మనుషుడు రొట్టె వల్ల మాత్రం కాదు కానీ దేవుని నోటి నుండి వచ్చి ప్రతి మాట వల్ల జీవించు అనేటప్పటికీ వాడు ఆ విషయంలో మూసుకున్నాడు. సైతాను నోరు మూయబడింది. తర్వాత గ్రాడ్యువల్ గా ప్రతి మాట వాడు చెప్పే ప్రతి శోధనకు దేవుడు బైబిల్ మాట చెప్పి మళ్ళీ మూపించాడు. తర్వాత వాడు పారిపోవాలి. సో దట్ ఈస్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్. లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్. సో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం దేవుని దగ్గర నుంచి అంటే దేవుని వాక్యాన్ని విశ్వాసంతో మాట్లాడతాం. సో తర్వాత రెండవ తిమోతి 2:3 ఏముందంటే, సహనం గురించి మాట్లాడుతుంది. నేను చదువుతాను అది. 2 తిమోతి 2:10-13 తీసుంటే చదవండి ఎవరైనా. అందుచేత ఏర్పరచబడిన వారు నిత్యమైన మహిమతో కూడా క్రీస్తు యేసునందు రక్షణ పొందవాలని నేను నా కొరకు కాదు కానీ వారి కొరకు సమస్తం ఓర్చుకుంటున్నాను. Therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. సో మనం సహించాలి, సమస్తము ఓర్చుకోవాలి, సహించాలా, ఓర్చుకోవాలి. సో ఎవరి నిమిత్తము? దేవుని నిమిత్తము, ఎస్, అండ్ ఏర్పరచబడిన వారి నిమిత్తం. మన ఇతర జనాల నిమిత్తము మనం కూడా మనం సేనిటీ కోల్పోకూడదు. అంటే మనం ఓర్చుకోవాలి. ఎందుకు ఓర్చుకోవాలంటే దేవుని వాక్యం ఉంది కదా, విశ్వాసం చేతను ఓర్పు చేతను మీరు వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకోండి. అవునా? సో ఓపికతో మీరు వాగ్దానాలను స్వతంత్రించుకుంటారు. విశ్వాసమే సరిపోదు, బట్ ఓపికతో అంటే ఏంది? ఆ విశ్వాసాన్ని కంటిన్యూ చేయడం. బేసిక్ గా విశ్వాసం కంటిన్యూస్ ఫెయిత్. ఓపిక అంటే మన తెలుగులో ఓకు దీర్ఘం ఉంది. అంటే దాన్ని మనం ఏ విధంగా చదవాలంటే, కొన్నిసార్లు పరిస్థితులు ఎట్లా అనిపిస్తాయంటే ఓపిక అంత, ఎంత లాంగ్ ఓ అంటే అంత లాంగ్ ఓపిక. సో మన మనసులో అనుకోవాలి, ఇది ఎంత కాలమైనా సరే నేను ఓపికతో వెయిట్ చేస్తా, ఓపికతో లోబడతా, ఓపికతో నేను ఉంటా, ఓర్చుకుంటా అని మనం ఆ స్థితికి గనక వచ్చినామంటే దేవుడు టక మన జీవితంలో తన విజయాన్ని చూపిస్తాడు. సో సహనం ఉంటేనే ఏలుబడి. సో కొన్ని సంవత్సరాలు యోసేపు బాధింపబడినాడు. అస్సలు డ్రీమ్స్ చెప్పే వ్యక్తి సైలెంట్ గా ఒక జైల్లో సైలెంట్ గా 2 సంవత్సరాలు సైలెంట్ గా ఉండాల్సి వచ్చింది. అది ఆయన టాలెంటే, దేవుడు అనుగ్రహించిన గిఫ్టే. కానీ ఆ గిఫ్ట్ దేవుడు ఉపయోగించుకోవడానికి 2 సంవత్సరాలు తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు యోసేపు ఎవరికైతే మంచి కళ అర్థం చెప్పి రాజు సముఖంలో, మళ్ళా ఫరో రాజు సముఖంలో మళ్ళా ఉద్యోగం వచ్చేటట్టు చేసినాడు, ఆయన దాని గురించి ముందే ప్రాఫెసీ చెప్పినాడు. ఆయన ప్రాఫెసీ చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీకే జరిగింది. నెక్స్ట్ వీకే ఫరోకి ఆ కళ వచ్చిండొచ్చు. ఫరో కళ ఇంటర్ప్రిట్ చేయడానికి ఇతను యోసేపు గురించి చెప్పిండొచ్చు. అయితే దేవుడు యోసేపులో ఈ ఓపిక అనేది కలిగించడానికి దేవుడు కూడా తన టైం తీసుకున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు
ప్రాసెస్ దేవుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాడు. ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? దేనికని ఇప్పుడు శుద్ధ సువర్ణము అగ్ని పరీక్షకు గురైతుంది. ఎందుకు అంటే అది ఎంతవరకు కంసాలి దాని మీద అగ్ని రాజేస్తాడంటే దాంట్లో ఉండే డ్రాస్ అంతా పోయేంత వరకు, డ్రాస్ అంటే దాంట్లో ఉండే మలినాలు అంతా పోవాలంట. చాలా జాగ్రత్తగా ఆయన దాన్ని చూస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఎవరు కంసాలి చేసే పని చూడడానికి ఒక ఆయన వెళ్తే ఏం చేస్తున్నాడు అని చెప్తే, కంసాలి ఏదైతే కాలుస్తున్నాడు ఆ బంగారాన్ని, ఏదైతే దాన్ని మంటలు పెట్టాడో దాని వైపే చూస్తున్నాడు, అటు ఇటు చూడట్లేదు ఎంత డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా. ఎందుకు అంటే ఒక పర్టికులర్ టైం వస్తుంది. ఆ పర్టికులర్ టైం వచ్చేటప్పటికి ఆ బంగారం ప్యూర్ బంగారంగా మారి, అంతకంటే ఎక్కువ అయితే ఏమవుతుందంటే అది మళ్ళా బ్లాక్ అని అయిపోతుంది. సో ఆ పాయింట్ వరకు అది దాన్ని మండించాలి. ఏ పాయింట్ అంటే ఆ బంగారం అద్దంలాగా మెరిసిపోవాలి, అంటే ఆ అద్దంలో తన రిఫ్లెక్షనే ఆయనకు కనపడాలి. సో అంతవరకు మనం ఓపిక ఉండాలి. సో కంసాలి ఏ విధంగా అయితే తన రిఫ్లెక్షన్ ఆ బంగారంలో వచ్చేంత వరకు ఓపికగా చూస్తూ కన్ను తిప్పకుండా గమనిస్తూ ఉంటాడో, ఆ విధంగా దేవుడు కూడా మనల్ని గమనిస్తుంటాడు. మన రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంది, మన ఫలాలు ఎట్లా ఉన్నాయి, మన ఫలాల్లో ఆయనకు కావాల్సిన ఫలాలు, ప్రేమ ఫలం ఇవన్నీ ఉన్నాయా, ఆత్మీయ ఫలాలు అన్ని ఉన్నాయా లేవా అనేంత వరకు మనం దేవుడు మనల్ని పరీక్ష చేస్తూనే ఉంటాడు. ఓపికగా మనం కూడా సహనంతో దాన్ని ఓపికగా ఉండాలి. సో జేమ్స్ 1:2-4 ఉంది కదా, ఏమని ఉందంటే మనకు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించునని ఎరిగి మహానందంతో పరీక్షకు సిద్ధపడాలంట. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్, మనకు ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ మనం జరిగినప్పుడు మనమే హ్యాపీగా పోలేదు, కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఈ పరీక్షకు మహానందంతో దేవుడు ఒక పరీక్షను మన జీవితంలో పెట్టినాడంటే దానికి మనం ఎట్లా అటెండ్ కావాలంట? మహానందంతో. మీరు నానా విధములైన శోధనలో పడినప్పుడు అది మహానందం అని ఎంచుకున్నారు. సో ఎందుకు అంటే ఓర్పు తన క్రియను కొనసాగించాలని. ఓర్పు ఎందుకు కొనసాగించాలంటే దానికి ఒక టార్గెట్ ఉంది. ఓర్పుకు ఒక టార్గెట్ ఉంది, ఓపికకు ఒక టార్గెట్ ఉంది. ఏంటంటే మనము దట్ ఈ మే బి పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఎంటైర్ వాంటింగ్ నథింగ్. అంటే దీంట్లో ఏముందంటే సంపూర్ణులను అనునాంగులను ఏ విషయంలోనూ కొదవలేని వారిని విన్నట్టు. అంటే ప్రతి విషయంలో మనం పర్ఫెక్ట్ అవ్వడానికి ఆ ఓర్పు మనలో ఆ కార్యం చేయాలి. ఆ ఓర్పు కార్యం చేయాలంటే మనము శోధన సహించాలి. శోధనలో దాంట్లో పడినప్పుడు అది మనకు చాలా హ్యాపీ అని, చాలా ఏమంటారు దాన్ని, ఇట్స్ ఎ జాయ్ అని మనం ఎంచుకోవాలి. ఎగ్జామ్ రాయడానికి మనం జాయ్ అని ఎంచుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ ఎగ్జామ్ మనం ఓర్చుకుంటే, ఆ ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే కనుక మనకు ఇచ్చే రిటర్న్స్ కానీ మనకిచ్చే దేవుడు ఇచ్చే ఆ రిటర్న్స్ చాలా గొప్పగా ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ టు బి పేషెంట్. సో టార్గెట్ అనేది, మన టార్గెట్, దేవుని టార్గెట్ అనేది మనం సంపూర్ణత పొందడానికి. సో దానికి ఏమవసరము? అగ్ని పరీక్ష అవసరం. పేతురు 1:6 ఉంది కదా, అగ్ని వంటి మహాశ్రమలు. ఎందుకంట నానా విధమైన, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపులే లేదా మనం అనుకున్న ఎగ్జాంపులే, పేతురు గారు చెప్పిన ఎగ్జాంపులే మనం కూడా ఇందాక చూసాం. ఏమని, మనకు ఎట్లా అయితే ఇప్పుడైతే మనం కొంచెం అవసరం బట్టి నానా విధమైన శోధనల చేత ప్రస్తుతం కొంచెం కాలం మనకు దుఃఖం కలుగుతున్నది. ఏది 6వ వచనం, 1వ అధ్యాయం 6వ వచనం, 1వ పేతురు. నశించిపో సువర్ణము అగ్ని పరీక్ష వలన శుద్ధపరచబడుతున్నది కదా. సో as much gold is being tested, we also are being tested. అయితే దీంట్లో ఒక మాట ఏం గమనించాలంటే అవసరమైన అగ్ని పరీక్ష, తర్వాత అవసరమైన నానా విధములైన శోధనలు నానా రకాలు, అవి కూడా అవసరమైనవి. సో దానివల్ల కొంచెం దుఃఖం వస్తుంది. అయితే దీంట్లో మనం ఏం తెలుసుకుంటామంటే విశ్వాసం యొక్క విలువ తెలుసుకుంటాం. ఏంది విశ్వాసం యొక్క విలువ అంటే అది గోల్డ్ కంటే మచ్ బెటర్. ఎస్, మనం చూసే గోల్డ్ కంటే ఎక్కువ వాల్యుబుల్ మన విశ్వాసం. సో ఆ పరీక్షకు నుంచే
శోధనలో మనం పరీక్షకు నిలవాలి. సో మనకు అప్పుడు మనకేమొస్తుంది, దేవునికి ఒక్కరికే కాదు, మనకు కూడా మెప్పు మహిమ ఘనత వస్తాయని ఈ వాక్యం చెప్తాం. ఎప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమ ఘనత కలుగుటకు కారణం అది. సో బేసిక్ గా దేవుడు ఏంటంటే తన కృపామహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు దేవుడు అన్ని చేస్తుంటాడు. ఏది ఎఫెసీలో 1:6 ఉంది కదా, తన కృపామహిమకు కీర్తి కల. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము అల్టిమేట్ గా మనం విక్టరీ పొందితే దానివల్ల దేవునికి ప్రైజ్ వస్తుంది. ఆ దేవునికి ఆ ప్రైజ్ కోసం దేవుడు టార్గెట్ చేస్తున్నాడు. ఏంటి, మన ఆయన కృపకు, ఆయన కృపా మహిమకు, అంటే గ్లోరియస్ హోప్, గ్లోరియస్ గ్రేస్ కి ఘనత కలగాలని, మహిమ కలగాలని దేవుడు వెయిట్ చేస్తున్నాడు. సో ఆ కీర్తి మనమే కాదు, మనల్ని చూసి దేవుడు మిగతా దేవుని ప్రజలందరూ మహిమ ఇవ్వాలని చెప్పి దేవుడు వెయిట్ చేస్తున్నాడు. సో ఆ కృపా మహిమకు ఆ కీర్తి కలగాలని దేవుడు వెయిట్ చేస్తున్నాడు. దాంట్లో భాగంగా మనకు వచ్చే ప్రతి సమస్యలో కూడా మనము పాస్ కావాలి. సో దట్స్ వాట్ గాడ్ ఈస్ టెలింగ్. అయితే గాడ్స్ టార్గెట్ మనం చూసుకున్నాం కదా, గాడ్స్ టార్గెట్ ఏంటంటే అల్టిమేట్ గా ఆయనకే ప్రైజ్ కావాలి, ఆయనకే ప్రైజ్ ఉండాలి. అఫ్ కోర్స్ ఆయనకి ప్రైజ్ మాత్రమే కాదు, దాంతోపాటు మనకు కూడా మెప్పు మహిమ ఘనత అది కలగాలని దేవుని టార్గెట్. సో మన విశ్వాసానికి ఫలం ఉంది, ఆయనతో పాటు సమస్తము మనకు దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు. ఎందుకంటే ఆయనతో పాటు ఆయననే ఇచ్చినప్పుడు, తన కుమారునే దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు సమస్తం కూడా మనకు దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ యాటిట్యూడ్. సో మనం అత్యధికమైన విజయం పొందాలని దేవుడు మనల్ని సిద్ధపరిచినా కూడా, అయితే మనకు ఈజీ టార్గెట్ అయితే, ఇప్పుడు టార్గెట్ ఎట్లా ఉంటది, ఈజీ టార్గెట్ అంటే ఏంది, ఇప్పుడు ఆకాశంలో వెళ్ళే పక్షిని మనం కొట్టలేం, కానీ భూమి మీద తిరుగుతున్న గురి చూసి కొట్టాలంటే, భూమి మీద ఏదైనా గొర్రెపిల్ల ఏదైనా తిరుగుతా ఉంటే దాన్ని కొట్టడం మనకు ఈజీ, దగ్గర కనపడుతుంది, పెద్దగా ఉంది కాబట్టి. ఆకాశంలో తిరిగే పక్షిని మనం కొట్టలేం. సో అలానే మనం కూడా వధకు సిద్ధమైన గొర్రెలుగా ఎంచబడతామంట, దినమెల్లా వధింపబడిన వారంగా ఉంటామంట. సో ఆ విధంగా మనల్ని ఎంచుతారంట, అంటే మనల్ని ఈజీగా గాయపరచవచ్చు, మనల్ని ఈజీగా చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు అని మనుషులు అనుకోవచ్చు. కానీ అయితే దాంట్లో అత్యధిక విజయం పొందాలని దేవుని టార్గెట్ అంట. ఎందుకు అంటే ఎవరన్నా కానీ హూ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వాళ్ళకు ఒక పని చేత కాదు, అది ఏ పరిస్థితి అయినా కానీ దానికి ఒకటి చేత కాదు. ఏంటది, దేవుని వాక్యంలో ఉంది కదా, దీంట్లో ఇది వాక్యం చదివితేనే మనకు బాగుంటది. నేను చదువుతాను, మీరు కూడా తీస్తే చూడండి. రోమన్స్ 8th చాప్టర్లో 31st వర్స్. తన సొంత కుమారుని ఇట్లుండగా ఏమందుము, దేవుడు మన పక్షంలో ఉండగా మనకు విరోధి ఎవడు. తర్వాత 37th, అయినను మనల్ని ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయం పొందుతున్నాము. మరణమైనను, డెత్, జీవమైనను, లైఫ్, దేవదూతలైనను, ఏంజల్స్, ప్రధానులైనను, ప్రిన్సిపాలిటీస్, ఉన్నవి అయినను రాబోనవి, నాట్ థింగ్స్ ప్రెజెంట్, నాట్ థింగ్స్ టు కమ్. ఇవేవి కూడా సృష్టింపబడినది ఏదైనా, నాట్ హైట్, నాట్ డెప్త్, ఎత్తైనను లోతైనను, not any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. సో దేవుని ప్రేమ నుండి మనల్ని ఎడబాపడానికి ఏ దానికి పవర్ లేదని మనం తెలుసుకోవాలి. ఏదైనా సరే, ఉన్నవైనా సరే, రాబోనైనా సరే, జరిగినవైనా సరే, జరగబోయేవైనా సరే, మనకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసే ప్రిన్సిపాలిటీస్ కానీ, పవర్స్ కానీ, ఏదైనా కానీ, లోకం నుండి ఏది కూడా మనల్ని దేవుని ప్రేమ నుండి ఎడబాపవు అని మనకు తెలుసుండాలి. అది తెలిస్తే అప్పుడు ఎస్, ఇది సాధారణమైన శోధనే, మనుషులకు కలిగే సాధారణమైన శోధనే, మనుషులకు కలిగే మామూలు, ప్రతి మనిషికి కలిగే మామూలు శోధనే ఇది. సో దేవుడు నేను సహించే లెవెల్కు దేవుడు అనుమతిస్తున్నాడు. ఒకవేళ సహించలేకుంటే దాంతో, ఇప్పుడు డ్యాము ఒకటి ఉంది, డ్యామ్ లో తగినంత నీరు ఉంటే
ఓకే, ఆ నీరు పెరిగేంత వరకు ఓపిక వెయిట్ చేసి నీరు పెరుగుతుండగా ఏం చేస్తారు, డ్యామ్ యొక్క గేట్స్ తెరుస్తారు. గేట్స్ తెరిచి ఆ నీళ్ళు వదులుతారు. అదే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ డ్యాము ఒక హైట్ పెంచుతాడు అనమాట. ఏంటది, మనం సహింపగలిగిన లెవెల్ దేవుడు పెంచుతాడు. మన ఓర్పు లెవెల్, మన సహనం లెవెల్, మన ఓర్పు లెవెల్, మన ఓపిక లెవెల్ దేవుడు పెంచుతాడు. సో ఎంతవరకు అంటే మనం ఓపిక ఉన్నంత వరకు, మనం ఓపిక సహించేంత వరకు, సహించినమా ధన్యులమైతాం, సహించినమా జయించిన వారం అవుతాం. అది దేవుని వాక్యం చేస్తాం. సో శ్రమలో అత్యధిక విజయం దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు, బాధలో అత్యధిక విజయం దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు. సో హింసలో, కరువులో, వస్త్రహీనతలో, ఉపద్రవంలో దేవుడు తన మనకు విజయం అనుగ్రహిస్తాడు. సో దేవుడు ఇంతటి విజయం మనకు అనుగ్రహించాలని కోరుకుంటే మనం ఏం చేయాలా, దేవునికి లోబడాలా, అపవాదిని ఎదిరించాలి. ఏ విధంగా ఎదిరించాలా, ఇట్స్ ఎ వార్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అగేన్స్ట్ రిలెంట్లెస్ ఎనిమీ. ఇన్ఫాక్ట్ ఆ వార్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మనకు వ్యతిరేకంగా, మన బాడీ మనకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసినప్పుడు కూడా వాడాలి. సైతానికి మనకు తెలుసు కదా, సైతానికి వ్యతిరేకంగా, సైతానికి దేనికి భయపడతాడండి, మన సాక్ష్యానికి భయపడతాడు, యేసయ్య రక్తానికి భయపడతాడు. అంతేకాదు ఇంకా రెండిటి వల్ల సైతాను పారిపోతాడు. దేని వల్ల అండి, ప్రార్థన వల్ల, ఉపవాసం. ఓకే, ప్రార్థన వల్ల, ఉపవాసం వల్ల. ఇంకోటి ఏంటండి, దేవుని వాక్యానికి భయపడతాడు. స్వార్డ్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ కదా. సో ఆ వాక్యం వల్ల సైతాను భయపడి పారిపోతాడు. సో అది మనము ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మన విశ్వాసం లోకాన్ని జయిస్తుంది, సైతాన్ని జయించేది ఆయన వాక్యం, మన సాక్ష్యం, ఆయన రక్తం, ప్రార్థన, ఉపవాసం. ఇన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి సైతాను మనకు వ్యతిరేకంగా చేసే ప్రతి క్రియలో వాడిని తరిమి కొట్టడానికి, వాని పైన విజయం సాధించడానికి. ఇన్ఫాక్ట్ దీన్ని ఏం విజయం అంటే, దేవుడు అత్యధిక విజయం, శిలువ చేత విజయం. అంటే మనం ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనం వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయం పొందుతున్నామని దేవుని వాక్యంలో ఉంది. అంటే సో ఏ దాంట్లో అయినా సరే, ప్రతి శ్రమలో, బాధలో, హింసలో, కరువులో, ఏ దాంట్లో అయినా సరే మనకు అత్యధిక విజయం ఇవ్వాలని దేవుడు టార్గెట్. అయితే మనం దాన్ని చేయాల్సిన పని ఏంటి, వి హావ్ టు నో, మనం ఏమైతే ప్రయాసపడుతున్నామో అది వెయిన్ కాదు, అంటే వ్యర్థము కాదు, అది యూజ్లెస్ కాదు, అది జీరో కాదు అని మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. అది తెలుసుకున్నాక దేవునికి లోబడాలి, తర్వాత అపవాదిని ఎదిరించాలి, తర్వాత ఓర్చుకోవాలి, ఓపికగా ఉండాలి. సో ఇట్ రిక్వైర్స్ టైం. సో విశ్వాసం కలిగి ఉండాలా, ఓపికగా ఉండాలి. విశ్వాసం ఎక్కువ రోజులు, ఎక్కువ సంవత్సరాలు కలిగి ఉండడమే ఓపికగా ఉండడం. శోధనలప్పుడు సహించడమే ఓపికగా ఉండటం. సో ఇవి మనం కలిగి ఉంటే తప్పనిసరిగా దేవుడు మనకు విక్టరీ ఇస్తాడు. ఎందుకంటే విక్టరీ అనేది ఆయన సన్నిధిలో ఉంది, ఆయన కుడి చేతిలోనే నిత్యమైన సుఖాలు ఉన్నాయి. సో ఆయనే ఆ జయం మనకి ఇవ్వాలా, ఆయనే జయం ఇస్తాడని దావీదు తెలుసుకొని తన కుమారునికి చెప్పడము, దాన్ని పరిశుధాత్మ దేవుడు మనకు రాయించి మనకు చెప్పడము, దాన్ని మనం పాటించగలిగితే మనకు కూడా విజయం. సో మనం అనుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు, ఒబీడియన్స్ బ్రింగ్స్ బ్లెస్సింగ్. సో ఒబీడియన్స్ మనం నేర్చుకునే వాటన్నిటిలో ముఖ్యంగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి, మళ్ళా నేర్చుకునేది ఏంటి, ఒబీడియన్స్ బ్రింగ్స్ బ్లెస్సింగ్. ఒబీడియన్స్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, ఒబీడియన్స్ టు గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ విల్ బ్రింగ్ అస్ బ్లెస్సింగ్, దట్ ఈస్ గివ్స్ అస్ విక్టరీ. సో ఆ ఒబీడియన్స్ లోబడి సైతాన్ని ఎదిరించి విశ్వాసంతో ఉండి పలికి సైతాన్ని తరిమితే అప్పుడు మనకు దేవుడు మన ద్వారా తనకు మహిమ, తన కృపా మహిమకు కీర్తి, మనకు మెప్పు, మహిమ, ఘనత దేవుడు అనుగ్రహించాలని కోరుతాను. సో దిస్ ఈస్ ద లైఫ్ స్టోరీ ఆఫ్ ఆల్ బిలీవర్స్. యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దట్. అండ్ మీకు ఇవన్నీ తెలుసు కానీ, బట్ ఐ థాట్ విక్టరీ గురించి మాట్లాడదామని దేవుడు నా మనసులో పెట్టినందుకు ఐ థాట్ ఐ షేర్ విత్ యూ దీస్ ఫ్యూ థింగ్స్. Anything else you want to add, Sudhir and Nikhavan? చెప్పండి. అవును, మీరు చెప్పింది నిజము. అదే మనము
దేవుని వాక్యం వర్డ్స్ నే మనం పలకాలంట. అంటే నాకు తెలిసిన అదనమాట. దేవుని వర్డ్స్ నే పలకాల. దేవుని వర్డ్స్ దేవదూతలు క్యారీ చేస్తాయంట. మనం పలికిన వర్డ్స్ క్యారీ చేయవు. దేవదూతలకు దేవుని వర్డ్సే తెలుసంట. అవి ఆ మాటలే తీసుకెళ్ళి అన్నమాట. అవి ఫలించేటట్టు చేస్తాయంట. అందుకని మనము మన ప్రతి పరిస్థితి, ఎవరి పరిస్థితి అయినా ఎలా ఏ ఏ ఏ ఏ- ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా మనకు బైబిల్‌లో ఆ వర్డ్ ఉంటది. దేవుని వర్డ్ ఉంటది. దాన్ని మనము తీసుకోవాలా. నాకు అంటే నా లైఫ్‌లో ఎప్పుడైనా ఏమన్నా సమస్యొస్తే నేనేం చేస్తా అంటే నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉందనమాట. మేరీ అని క్రిస్టియన్ ఫ్రెండ్ ఉంది. తనకి చెప్తా. నాకు ఇలా సమస్యొచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఏం వర్డ్ కన్ఫెస్ చేయాలా? ఆ వర్డ్ నాకు చెప్పవా బైబిల్‌లో? కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్. సో, నేను ఆ వర్డ్ కన్ఫెస్ చేస్తా. ఆ వర్డ్ నాకు ధైర్యాన్నిస్తది, నెమ్మదినిస్తది. సో, నా సమస్యకు పరిష్కారం వచ్చేస్తదనమాట. నాకేదన్నా ఇబ్బందొచ్చిందనుకోండి, అంటే ఏదన్నా నాకు విరోధంగా ఏదన్నా జరుగుతుంటే, నాకు విరోధంగా రూపించబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లదు అని కన్ఫెస్ చేయడం. అంటే పవర్ అంతా దేవుని శక్తి, పవర్ అంతా దేవుని వాక్యంలోనే ఉంది. అది కన్ఫెస్ చేయడం ద్వారా మనం పొందుకోగలము. అది ఆహ్ అదైతే అంటే చాలా ముఖ్యం అన్నమాట. అంటే మనం మన సమస్యకు పరిష్కారము, విక్టరీ పొందుకోవడానికి. మీరు ఇంకోటి చెప్పారు. దేవునికి లోబడి అపవాదిని ఎదిరించితే అప్పుడు వాడు మీ యొద్ద నుంచి పారిపోవును అని. అవును. మనము ఒక సమస్య వచ్చిందనుకోండి. ఆ సమస్యను సమస్యకు కారణమైన అపవాదిని ఎదిరించడం అనేది కూడా చేయాల. ప్రేయర్‌లోనే చేయాల. ఇది ప్రేయర్‌లో చేస్తాం మనము. ప్రేయర్‌లో నేను చేస్తానన్నమాట. అంధకార శక్తులు గాని, చీకటి దురాత్మ శక్తులు గాని, అవన్నీ అపవాది పెట్టేవి. మనకేం కనిపించవు. కానీ వాటి ప్రభావం మనం చూస్తుంటాం. సో, అప్పుడు నేను ఇట్లా చెప్తానన్నమాట. ఆహ్, ఆహ్, దేవునికి లోబడుట, అపవాదిని ఎదిరించుడి. ఆహ్, అప్పుడు మీ యొద్ద నుంచి అపవాది పారిపోవును అని చెప్తాడు గదా దేవుడు. అది చెప్తానన్నమాట. చెప్పిన తర్వాత మళ్ళా దేవుని వర్డ్ మనం కన్ఫెస్ చేస్తే అంటే మనకు నిజంగా ఏ విధంగా మనం ప్రేయర్ చేయాలా? ఏ విధంగా మనం విక్టరీ పొందుకోవాలా? దేవుని పవర్ ఏ విధంగా పొందుకోవాలా? మనకు అన్నీ తెలుసు. బైబుల్ తెలుసు. అన్నీ తెలుసు. కానీ అప్లికేషన్‌లో మనకు ఫాల్ట్ ఉంటుందన్నమాట. అప్లికేషన్ సరిగ్గా చేయడం లేదు. అది కరెక్ట్. చాలా అవసరం అన్నమాట. ఆహ్, చాలా అంటే చాలా మంది దైవజనులు ఉంటున్నారు. ఇప్పుడు మనం చాలా ప్లేసెస్‌కి చర్చెస్‌కెళ్తాము. వాళ్ళు వాక్యం చెప్పి మనకు వదిలేస్తున్నారు. సమస్యకు సొల్యూషన్ ఇవ్వడం లేదన్నమాట. హ్మ్. ఆహ్, ఏ విధంగా మనం ప్రేయర్ చేయాలా? ఏ విధంగా మన సమస్యకు పరిష్కారం వస్తది? ఏ విధంగా దేవుని వర్డ్ వాడాలా? ఏ వర్డ్ వాడాలా? ఏ టైంకి ఏ వర్డ్ వాడాలా? అనేది గైడ్ చేయడం చాలా అవసరం. వర్డ్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర ఎత్తి రాసుకోవడం గాని, వర్డ్స్ మనం మర్చిపోకుండా ఈ సమస్యకి ఈ వర్డ్ పలకాలా? ఈ కన్ఫెస్ చేయాలా? అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆహ్, అదే మీరు దే సువర్ణము అంటే అంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పారన్నమాట. అంటే మనకు దేవుడు తట్టుకునేంత వరకు ఉన్న సమస్యలే ఇస్తాడు. దానికి మించి ఇవ్వడు. కానీ మనము ఏమనుకుంటామంటే ఆహ్, అప్ ఆ లెవెల్ వచ్చేంత వరకు ఆగము. బాధపడడం, ఏడవడము, భయపడడము అన్నమాట. అంటే అంత ఓపికతో ఉండము. ఆ ఓపిక కూడా మనము తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయాల. అంటే మనము మన దేవుడు మనల్ని విడవడు, ఎడబాయడు అనేది అట్లా కొన్ని వర్డ్స్ మనం పెట్టుకొని అంటే సమస్యలొస్తాయి. మనకు సమస్యలంటూ ఎవరికీ రాకుండా ఉండవు. అందరికొస్తాయి. కానీ మన దగ్గర ఉన్న ఆయుధాలు హ్మ్. ఆహ్, వాక్యం అనే ఖడ్గాన్ని వాడడం, చేయడం ద్వారా ఆహ్, మనము అంటే మీరు చెప్పినారు గదా! ఒక లెవెల్ ఒక ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్‌కి ఒక పరీక్ష పెడతారు. ఫస్ట్ క్లాస్‌కి ఒక పరీక్ష పెడితేనే వాడు సెకండ్ క్లాస్‌కి పోతాడు. సెకండ్ క్లాస్‌లో ఒక పరీక్ష పెడితేనే థర్డ్ క్లాస్‌కి పోతాడు. అంటే మనకు కూడా మన ఫెయిత్‌లో లెవెల్స్ ఉన్నాయి. ఆ లెవెల్స్ ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకొక లెవెల్‌కి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక పరీక్ష గుండా ఎళ్ళాల్సిందే. అందరూ ఎళ్ళాల్సిందే. కాబట్టి హ్మ్. మనము అది సాధారణ విషయంగా తీసుకోవాల. అది అంటే ఇది కామన్ థింగ్ ఫర్ మీ. నాకే ఎందుకొచ్చింది? నేను దేవుని బిడ్డను గదా! నాకు రాకూడదు గదా! అనేసి మనం అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే మనం ఇంకొక లెవెల్‌కెళ్తున్నాం. దాన్ని మనం ఫేస్ చేయాలా అనేది గూడా హ్మ్. మనం గ్రహించుకోవాలా. కరెక్ట్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అంటే మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు. ప్రేయర్ పాయింట్ ఇంకా ఎవరైనా ఏమైనా చెప్పాలా? యాడ్ చేయాలంటే చేయండి. తర్వాత ప్రేయర్స్ చేసుకుందాం. నిన్న ఐ గో టు ఎ ఫెలోషిప్ ఒక డెంటల్ కాలేజ్‌లో. మై మెసేజ్ వాస్ అబౌట్ ట్రయల్స్ అండ్ సో మెసేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే వెన్ ఐ టోల్డ్ దట్ గాడ్ విల్ టేక్ యూ త్రూ ట్రయల్స్ అన్నప్పుడు ఒక అమ్మాయి
ఐ డిసగ్రీ విత్ దట్ అని మొదలెట్టింది. చెప్పిన వెంటనే అంటే అంటే ఎందుకు డిసగ్రీ చేస్తున్నావు అంటే గాడ్ విల్ నాట్ టేక్ అస్ టు ట్రయల్స్ అని మొదలెట్టింది. తర్వాత దెన్ ఐ హ్యాడ్ టు సబ్స్టాంటియేట్. సో యాక్చువల్గా మెనీ థింగ్స్ దట్ ఐ స్పోక్, I don't know how far she got it, but me cheppina explanation, many things is suiting. Okay. Okay. About trials and then I had to tell that trials were testing were temptation were. God will not tempt us for evil, but God will take us to trial so that we will be victorious in life. I was quoting the same verses about patience and character. Yeah, praise God. Praise God. ఇంకా ప్రేయర్స్ చేసుకుంటున్నామా? ఇంకా ఈరోజు ప్రేయర్ పాయింట్స్. లాస్ట్ అంటే 3 వీక్స్ బ్యాక్ ఉమా చెప్పింది కదా ఫ్యామిలీస్ గురించి. నిజంగా ఫ్యామిలీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్యామిలీ స్ట్రెంత్ అయి ఉంటేనే ఫ్యామిలీలో పిల్లలు కానీ హస్బెండ్ కానీ మనం కానీ హెల్తీగా వెల్తీగా అంతే అన్ని విషయాలలో బాగుంటేనే మనము అది అంటే దేవుని మహిమపరిచేదిగా ఉంటది. మన కుటుంబము మన జీవితం కూడా మహిమపరిచేదిగా ఉంటది. కాబట్టి పిల్లల గురించి ఫ్యామిలీ గురించి ప్రేయర్ చేద్దాము. ఎవరో ఒకరు చేయండి. హలో అక్క. ఉమా నువ్వు చేస్తావా ఉమా? పర్లోక ముందున యేసే తండ్రి కృపగల రాజా నిత్యం కృప యేసే మీకు వేలాది వందల స్తోత్రం చెల్లించుకున్నాను తండ్రి. ఇదిగో తండ్రి ఇచ్చిన వాక్యాన్ని బట్టి స్తోత్రం చెల్లించుకున్నాను తండ్రి. ఇదిగో ఎక్కడైతే 2-3 కలిసి తండ్రి నీ నామం నిమిత్తం ప్రార్థించారో వాళ్ళ ప్రార్థన దేవ ఆలకిస్తానని మీరు చెప్పిన యేసయ్య మీకు స్తోత్రం చెల్లించుకున్నాను తండ్రి. ఇదిగో తండ్రి మా దేవ యేసయ్య ప్రార్థన విన్నపాలు కూడా తండ్రి మీ సన్నిధిలో ఉంచడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు వేలాది వందల స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. యేసయ్య ముఖ్యంగా తండ్రి యేసయ్య తండ్రి మీ కొరకు మీ ఇంటి కొరకు ఏడ్చడానికి మీరు సెలవిస్తున్నారు తండ్రి. యేసయ్య మా ఇంటిని గెలవకుండానే తండ్రి మేము ఏ విధంగా తండ్రి లోకాన్ని గెలవగలము అని తండ్రి ప్రతి ఒక్క వీళ్ళు గ్రహించడానికి తండ్రి యేసయ్య తండ్రి దేవా మీ దేవా యేసయ్య తండ్రి శక్తిని తండ్రి దేవా మీ జ్ఞానాన్ని తండ్రి యేసయ్య బిడ్డలకు అనుగ్రహించవలసిందిగా మీ సన్నిధిలో మొదలు పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి. ఎంతో మంది తండ్రి మేము దేవా యేసయ్య మీ సన్నిధిలో దేవా మేము ఉన్నప్పటికీ తండ్రి మా ఫ్యామిలీస్ దేవా మేము వెనుతిరిగి చూడగా తండ్రి యేసయ్య ఇంకా మా కుటుంబాల్లో తండ్రి మా అన్నదమ్ములైతే ఏముంది తండ్రి యేసయ్య మా బంధువులైతే ఏముంది తండ్రి యేసయ్య తండ్రి మా అక్క చెల్లెండు తండ్రి ఇంకా తండ్రి అనేక మంది తండ్రి బంధువులు తండ్రి మిమ్మల్ని ఎరుక్కుండా తండ్రి యేసయ్య దేవా కనీసం మీ నామం ఎరుక్కుండే స్థితిలో ఎంతో మంది ఉన్నారు తండ్రి. యేసయ్య తండ్రి వాళ్ళ కొరకు తండ్రి దేవా మా నాయనమ్మ తండ్రి దేవా బంధువులే కాదు తండ్రి యేసయ్య తల్లిదండ్రుల దేవునిలో మంచిగా ఉన్నప్పటికీ పిల్లలు తండ్రి మిమ్మల్ని ఎరగని స్థితిలో చాలా కుటుంబాలు ఉంటున్నాయి తండ్రి. యేసయ్య తండ్రి దేవా పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ తల్లిదండ్రులు ఎరిగిన స్థితిలో ఉంటున్నారు తండ్రి. అటువంటి ఫ్యామిలీస్ అందరిని బట్టి తండ్రి మీ సందుకు వస్తున్నాం తండ్రి. మీ దేవా మన నాయనమ్మ తండ్రి యేసయ్య తండ్రి మిమ్మల్ని ఫ్యామిలీస్ లో తండ్రి దేవా ఏ బిడ్డైతే తండ్రి మిమ్మల్ని దేవా ఎరిగి ఉంటున్నారో దేవా వాళ్ళ ద్వారా తండ్రి దేవా అనేక మంది తండ్రి ఫ్యామిలీస్ లో తండ్రి మీ సన్నిధికి రాలాగున మీ వైపు చూడలాగున తండ్రి యేసయ్య తండ్రి మీ దేవా రుచి చూచి ఎరగడానికి సెలవిస్తున్నారు తండ్రి. అదే విధంగా మిమ్మల్ని రుచి చూడలాగున తండ్రి దేవా మేము తండ్రి యేసయ్య తండ్రి దేవా యేసయ్య తండ్రి మేము చూపించలాగున తండ్రి దేవా మాకు నేర్పించవలసిందిగా ఇంకా మీ అందు తండ్రి మేము ఆనందించవలసిందిగా తండ్రి మమ్మల్ని బట్టి అనేక మంది రాలాగున తండ్రి యేసయ్య మీకు కృప చూపించవలసిందిగా మీ సందులో పెట్టుకుంటున్నాను తండ్రి. యేసయ్య మా నాయనమ్మ తండ్రి దేవా మా నాయనమ్మ తండ్రి భారముతో తండ్రి మేము ప్రార్థించలాగున తండ్రి. ఇదిగో తండ్రి దేవా మీ రాకడి ఎంత తండ్రి మా ఫ్యామిలీస్ తో కూడా తండ్రి మేము తండ్రి దేవా మీ ముందు తండ్రి తేటగా నిలబడలాగున తండ్రి యేసయ్య మా ఫ్యామిలీస్ అందరూ దేవా యేసయ్య తండ్రి దేవా మేము కట్టుకున్నలాగున తండ్రి రాహాబు యేసయ్య ఏ విధంగా అయితే తండ్రి తొరుగుదారం కట్టుకున్న తండ్రి తన ఫ్యామిలీని అంతటిని రక్షించుకుందో తండ్రి అలాంటి ధన్యతను తండ్రి దేవా మా నాయనమ్మ తండ్రి దేవా మాకు కూడా అనుగ్రహించమని మీ సందులో వారు పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి. ముఖ్యంగా తండ్రి దేవా మా నాయనమ్మ తండ్రి దేవా మేము మా ఫ్యామిలీలే రక్షించుకుంటా తండ్రి మేము బయటకు పోయి తండ్రి ఏ విధంగా చెప్పగలం
తండ్రి యేసయ్యా దేవా మా నాయన రక్షణ అనుభవం తండ్రి ప్రతి ఫ్యామిలీస్ కనుగరించవలసిందిగా మీ సందులో అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఫెలోషిప్ లో అనేక మంది దేవా మిమ్మల్ని ఎరిగిన బిడ్డలు ఉంటున్నారు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఏ స్థితిలో ఉంటున్నాయో మాకైతే తెలియదు కానీ తండ్రి దేవా మా నాయన వాళ్ళందరినీ తండ్రి జ్ఞాపకం చేసుకుని తండ్రి ఇచ్చిన బిడ్డల్ని తండ్రి దేవా దేవా ఘోరమైన దేవా స్థితిలో తండ్రి లోకం ఉంటుండగా తండ్రి బిడ్డలను తండ్రి యేసయ్యా తండ్రి దేవా మా నాయన మా తండ్రి వాళ్ళ కోసం తండ్రి భారంగా ప్రార్థించే దేవా తల్లిదండ్రులుగా మమ్మల్ని ఉంచవలసిందిగా మీ సంతగా పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి. యేసయ్యా మీ కృప చూపించండి తండ్రి. దినదినము తండ్రి మీ వాక్యాన్ని తండ్రి ధ్యానించడానికి తండ్రి బిడ్డలకు నేర్పించవలసిందిగా తండ్రి దేవా దేవా మనం మా జీవితాల ద్వారా తండ్రి బిడ్డలు మిమ్మల్ని ఎరగలాగా తండ్రి దేవా మీ కృప చూపించండి తండ్రి. యేసయ్యా తండ్రి యేసయ్య మీరు లేకుండా తండ్రి ఈ లోకంలో మేము ఏమి చేయలేమని తండ్రి యేసయ్య బిడ్డలకు తండ్రి దేవా మీరు దేవా నేర్పించవలసిందిగా మీ సందులో వారు పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి. యేసయ్య మీ కృప చూపించండి తండ్రి. దేవా వినుట వలన విశ్వాసం కలుగుతుంది కదా యేసయ్య తండ్రి. దేవా వాక్యము దేవా దేవా వినులాగన తండ్రి దేవా మీరు దేవా మీ వాక్యాన్ని వెదజల్లవలసిందిగా మీ సందులో అడుగుతున్నాం తండ్రి. యేసయ్య మీ కృప చూపించండి తండ్రి. అదేవిధంగా దేవా ఇప్పుడు ఈ గ్యాదరింగ్ లో ఉంటున్న ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీని తండ్రి దేవా ఆశీర్వదించండి. ఫ్యామిలీలో ఉంటున్న ప్రతి పర్సన్ తండ్రి ప్రతి బిడ్డను తండ్రి వాళ్ళ చదువులు అయితే ఏమిటో తండ్రి వాళ్ళ హెల్త్ అయితే ఏమిటో తండ్రి దేవా యేసయ్య వాళ్ళ స్పిరిచువల్ లైఫ్ అయితే ఏమిటో తండ్రి ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరు ఆశీర్వదించవలసిందిగా మీ సొంతలు వారు పెట్టుకుంటున్నారు తండ్రి. యేసయ్య మీరేమి కృప చూపించమని అనేక ఆత్మలు తండ్రి దేవా మీ సన్నిధిగా నడిపించవలసిందిగా మీ సన్నిధిలో అడుగుతూ తండ్రి సమస్త మీ పాదాల వద్ద తండ్రి మా ఫ్యామిలీ అందరినీ తండ్రి దేవా మీ దేవా రక్షణలోకి తండ్రి మీ కాపుదలలోకి మీ భద్రతలోనికి తండ్రి యేసయ్య దేవా మీరు దేవా ఉంచవలసిందిగా తండ్రి మరొకసారి ప్రార్థిస్తూ ఈ ప్రార్థన మీకే సమర్పించే వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్.